वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं मनप्रीत सिंह अज साडे नाल विशेष मुलाकात अंदर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे हरियाणा के फतेहाबाद हल्के के सरदार बलदेव सिंह रहन वाली हैं। सो आओ इन्हां नाल विचार चर्चा करिए कि ये किवें SGPC दे विच मैंबर बने, किवें धर्म प्रचार वास्ते SGPC अपना कार्य व्यवहार करती पई है। इस सारी जानकारी आपां लईए। सो सरदार बलदेव सिंह रहन वाली साडे नाल मौजूद हैं। भाई बलदेव सिंह जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई बलदेव सिंह जी, पहला आप जी अपने पिछोकड़ बारे दसो। मैं बलदेव सिंह खालसा जी पहला शुरुआत मेरी गुरुद्वारे साहब साढ़े रहन वाली तो ही हुई जी इतने सेवा करते रहे संगतां नाल रल के। जी उस तो बाद भाई नरिंदर सिंह जी जी छोटी जवंदी वाले लुधियाने वाले उन्होंने मेरा मिल होया जी उन्होंने मैनू कहा भी असीं उदों पहला हुंदे सीगे श्रोमणी अकाली दल मान दे विच। जी जी उन्हें कहा जाए जरा छड्डो इन्हां गल्लां नूं, तुसीं आओ सीधी सेवा करो धर्म की। जी सानूं अच्छा लगा, असीं उदों अस्तीफा देता। जी असीं फिर ये मन बनाया भी नसवान अंगीठा साहब बनाइए जिवें गोइंदवाल साहब आ जी भी हरियाणियां संगतां इकट्ठियां होकर सेवा करना। जी वो भाई नरिंदर सिंह जी कहते भी तुसीं रसीए बनाओ। जी असीं चाहुंदे भी ढुआने बनाइए, जी वो कहते नहीं जी रसीआ बनाओ। जी रसीए असीं फिर जमीन वेले मेरी तरसेम सिंह लांबे की ड्यूटी लाई। जी असीं दोवें गए, असीं चिम्मों तो अगे मोड़िया, उत्थे असीं 1 किला पसंद किया। जी भाई नरिंदर सिंह कहते नहीं पिंड के लागे दो, जी पिंड का आसरा हुंदा। असीं भाई मनजीत सिंह को गए नसवान वाले को, उन्होंने सारी गल करी। उन्हें कहा भी असीं जे तुहानूं पिंड का गुरुद्वारा साहब भी दे दईए। जी पिंड ने सलाह करके जिहड़ी उत्थों की कमेटी सीगी नसवान की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पिंड की, जी वो साडे नाल गोइंदवाल साहब गई। जी उत्थे उन्होंने कहा भी ठीक आ जी असीं गुरुद्वारा साहब दिंदे आ। उन्होंने गुरुद्वारा साहब जिहड़ा सी वो पिंड वाले लिख दिता। जी वो गुरु ग्रंथ साहब के नाम उहदी जमीन हो गई। हो गया। जी फिर असीं हुण पैसे का मसला सीगा, असीं कदे गराही करन गए नहीं सी। जी पहला सब तो पहला जिहड़ी वो कमेटी बनी सीगी गराही करन वाली, वो साडे घर आई। जी ते मेरा वड्डे भाई दी आ तुसीं फोटो दे भाई गुरभेज सिंह जी, जी उन्होंने कहते भी त्याड़ तो गराही शुरू करनी आ। जी उन्होंने कहा जी हुक्म करो। वो बड़े गुरसिख सीगे, जी वो कदे भी संगत आई नूं ना नहीं सी कर दिंदे। जी 11,000 रुपया दिता उन्होंने। फिर असीं होर गए, अगले घर गए, उन्हें भी सानूं दुੱਧ पिया, जी बड़ी सत्कार किया। असीं कोई 10-12 लाख रुपया थोड़े दिनों इकट्ठा कर लिया। जी ये फिर नथवान गीटा साहब बनाया। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार भाई रणजीत सिंह जी जदों सीगे, ये पहला गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब के जिहड़े अंग सी ना, जी कल्ला कल्ला करके अगन भेंट करते थे। जी ये भाई नरिंदर सिंह ने विधि कढ़ी भी सारे स्वरूप का अगन भेंट जी हो जाए। वो भाई रणजीत सिंह जी जथेदार जी अकाल तख्त साहब, उन्होंने एक डेपूटेशन भेजा छोटी जमंदी भी वो देखो किवें अगन भेंट सेवा करता है। उन्होंने कहा जी वो सारे स्वरूप का इकट्ठा होंदा है। फिर श्री अकाल तख्त साहब ने हुक्म दिता भाई नरिंदर सिंह को भी त्यानू सारे सिख जगत की अगन भेंट सेवा देने। श्रोमणी कमेटी ने मता पा के इन्होंने देती सेवा। जी ये लगातार निरंतर चलती रही सेवा। कोचर की बंद आ कोई साल कदी, जी क्योंकि जो 328 स्वरूपों का गड़बड़ हुई है ना, उस करके जी ये संस्था जिहड़ी आ इहदे विच किसान मास्टर रिटायर्ड मतलब निस्वार्थ तनखाहदार नहीं, बगैर तनखाह तो ही संग सेवा करती है। एक ड्राइवर जिहड़ा गड्डी दा उहनूं तनखाह दिंदे आ। जी ये मेन मकसद हैगा जिहड़े बिरध स्वरूप आ जी वो इकट्ठे करने। जी राजस्थान तक गंगानगर तक ये संस्था करती रही। जी तो जिहड़े हासलिक स्वरूप आ जी वो सारे साँभ के रखे तो वो श्री अकाल तख्त साहब भेजे। जी। जिहड़ी सिख राइफल्स लाइब्रेरी 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ हमले वेले हमले ਜਿਹੜੇ फौजी चुक के लै गए सी, जी ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਈਫल्स ਲਾइब्रेरी ਜਿਹੜੀ ਆ सिख
ਉਹ ਲਬਾਲਬ ਭਰੀ ਆ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਨਭੇਟ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂ, ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬਣਾਤੀ। ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜੀ ਨਾ ਕਹੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵੀ, ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪ। ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਡਹੌਕ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੀ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦਲਵੀ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਡਾਚਰ, ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕੂ ਜੀ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝਿੰਡਾ, ਜੀ ਇਹ ਨਸਵਾਨ ਆਏ। ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਗਨਭੇਟ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਵਾਹ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਈਏ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ MLA ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਬਈ ਜੀ। ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਆ। ਜੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ। ਜੀ। ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਹਟਾ ਲਏ। ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਵੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਣੋਈਆਂ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਵੀ ਮੈਂ 311 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਜੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਹਿਰਵਾਂ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ। ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੂਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਜੀ। ਮੈਂ 2009 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਡਹੌਕ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਜੀ ਤੇ ਚਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ। ਜੀ ਸਰਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਪੈਸੇ ਗਿਣੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ। ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਹਿਸਾਰ ਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਵੀ। ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਜੀ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 3000 ਵੋਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। SGPC ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਰੈਣੂ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੱਢ ਵੱਜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ ਕਮੇਟੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 88 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਜੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 150 ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 88 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ। ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੀਵਨ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਆ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 88 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਜਥਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋ, ਧਾਰੋਵਾਲ। ਇਹ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਟੂਟੀ ਦੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਜੀ, ਉਹ ਫੌਜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੀ, ਜੰਗਲੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਢਾਹ ਲਏ, ਕਿੱਡਾ ਬਲਵਾਨ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਜੀ, 88 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਨਾਲ ਮੌਤ ਮਾਰਿਆ। ਮਾਰਿਆ। ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕੋ ਲੜਕਾ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੁਹਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਸ ਆਇਆ। ਜੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਰੰਗ ਕੇ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੱਧੀਆਂ, ਜੀ, ਰੋਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਜੀ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਐ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਰੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਾਰਡ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਲਏ। ਜੀ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ, ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ 19 ਕੁ ਲੱਖ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਚਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਜੀ, ਜੋ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਜੀ, ਉਦੋਂ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 99% ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਕਿਉਂ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਾਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਵੱਧ ਫਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਜੀ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਆ। ਜੀ, ਤਗੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਤੋਂ। ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਭੂੰਦੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਹਾਂਜੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਰ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਪੱਟੜੀ ਬੰਦੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਹ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਊਂਗੇ। ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਗਏ ਤੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਹਿਮਾਮੀਟਰ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਿਮਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿਮਾਮੀਟਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮਤੇਈ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜੀ ਰੋਡ ਆ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ, 2 ਲੱਖ ਉਧਰੋਂ ਤੇ 70,000 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਲੱਖ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 2 ਲੱਖ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਬੀਬੀ ਉਹ ਬਾੜੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਜੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾੜਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ। ਜੀ, ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ। ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਅਮੀਰ ਦਾ ਮੂੰਹ। ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ। ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦਾ, ਜੀ,
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਲੈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ 2004 ਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਲਵਾਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ benefit ਕੋਈ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ। ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਵੀਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਆਤਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਰਤ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ 10 ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਾਕਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ 7.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਾਈਟ ਆ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਫੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ 10-11 ਲੱਖ ਦੀ ਗੋਲ ਗਿਆ, 700 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ? ਹੈ ਜਿਹੜੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗੋਲ ਕਹੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ? ਕਾਕਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰ ਪਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਸਥਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਦਾਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਆ। ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ 3 ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਰਸੀਏ ਵਾਲਾ, ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਬਾਅਦ ਓਕੇ ਚ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਾਉਂਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਆ। ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ, ਜੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਸਟਾਫ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਘਾਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ ਠੀਕ ਰੱਖੀਏ, ਜੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਠੀਕ ਦਈਏ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋ ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ, ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਕ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 70 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਖੇ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ 32 ਲੱਖ ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ SGPC ਕੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਮਰਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ IAS IPS ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ 4 ਜਾਂ 5 ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ 32 ਲੱਖ ਮਰਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ SGPC ਦੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ? ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ UP ਅੱਗੇ ਆ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਆ? ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਨੇ, ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਨੇ। ਜੀ
ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਦਾੜੀ ਕੱਟਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੀ ਤੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ, ਜੀ ਜੇ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਦੇਖ ਲਈ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੇਸ ਰੱਖੋ, ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਿਗਾਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਆ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੀ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਕੋਈ 90% ਚੰਗੇ ਆ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ 10% ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ 90% ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ ਚੰਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ, ਕੋਈ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕਮਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਆਰੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ, ਜੀ ਪਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ 5-6 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਜੀ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ 2004 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯੂਪੀ ਵੱਲ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਜੀ ਇੱਕ ਫੁਹਾਰਾ ਵਾ, ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਰੋਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੋੜੇ ਇੱਟ ਪਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਮ, ਤੇ RSS ਪੂਰਨ ਦਾਵਾ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਕਾ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 10% ਆ ਜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਚਰਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 7 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਤੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੰਨੀ ਹਲੇਮੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਾਲੀ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5-7 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਜੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਇੱਟਾਂ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਾਈਆਂ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ। ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ RSS ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਭਈ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਪਰਾਗਾ ਹਾਂਜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਰਨੈਲ ਆ ਫੌਜ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ। ਜੀ
ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਰਧਾਂ ਤੱਕ। ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ, ਭਾਈ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਜੀ ਉਹ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੱਤਰੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਪੋਤਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਜੀ ਉਹਨੇ ਮਨਸਾ ਵਾਲੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਜੀ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਖਿਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ? ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਲੋ ਅਰਕ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨ ਪਹੁੰਚ ਲਈ। ਜੀ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚਰਨ ਪਹੁੰਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਾਕੜਾ ਪਿੰਡ, ਜੀ ਭਾਂਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ। ਜੀ ਕਾਕੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਆਲੂਵਰਕ। ਜੀ ਆਲੂਵਰਕ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜੀ ਚਰਨ ਪਹੁੰਚ ਲਈ। ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੀ। ਜੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀਵਾਨ ਬਣਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਓ ਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ। ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜੀ ਉਹਨੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ 74,000 ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਸੀ 250 ਕਰੋੜ। ਜੀ 250 ਕਰੋੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਥਾਂ ਮੁੱਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਲਈ। ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਚੋਂ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਜੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਲੱਗ ਕੌਮ ਆ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਨੌਵਾਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਕੁੱਲ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਧਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਸਾ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸੇ 12 ਜੂ। ਇੱਥੇ ਪੀਪਾ ਆ ਰਾਜਪੂਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਜੀ ਵੀਰ ਜਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੀ ਨਾਮਦੇਵ ਸ਼ੀਂਬਾ ਹੈ, ਜੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਫਕੀਰ ਨੇ। ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆ, ਜੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਆ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਓਕੇ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ SGPC ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੌਥੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਦਰ ਚੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਕਾਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੋ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਜੀ ਪਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਕਬਰ ਤੇ ਬੁਲਾਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਵੇ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਬੁਲਾਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਜੀ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਸਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਸੱਦਿਆ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਹੁਣ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਨਾ ਕਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆ। ਜੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
जिन्ने भी धर्म आ हिंदुस्तान च सारे बराबर आ, कोई हिंदुस्तान च सारे बराबर आ, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं जी बहादुर शाह ने जो बादशाह बन गया ना गुरु साहब के 10वें पातशाह के आशीर्वाद नाल ते गुरु साहब घोड़े समेत गए सी पत्ती सिंघां नाल उहदे दरबार च आगरे। जी उन्हें गुरु साहब तो एक सवाल किया सी भाई महाराज तुहाडा धर्म वड्डा कि मेरा धर्म वड्डा है। बहादुर शाह नूं शायद ये वहम सी भाई गुरु साहब कहेंगे मैं ये बादशाह तेरा धर्म वड्डा है। जी ते 10वें पातशाह जवाब दिता ही तुमको तुम्हारा खूब हमको हमको हमारा हमारा खूब। खूब। तेनू तेरा वड्डा सानू साडा वड्डा है। जी वो तसल्ली कराती जी उन्होंने पता लग गया गुरु साहब तेरे शाही रूप च नहीं आते। जी हाँ जी ਉਹੀ गुरु साहब ने सानू सिखाया है जी सानू सारे धर्मां का सत्कार करना चाहिए पर साड़ी आस्था अपने धर्म से होनी चाहिए है। जी कि 328 स्वरूपों का मसला सामने आता है कि 328 स्वरूप गायब किए गए कि होगा कपला सुनिया हर एक चीज का कपला हो जाता वा पर 328 स्वरूपों का भी कपला हो गया कि जेड़ा सिद्धम सिद्धा जेड़ा इल्जाम है SGPC के ऊपर लगता है उस समय के जेड़े प्रधान सी लोंगोवाल उन्होंने ऊपर लगता है कि इस बल्कि वो तुसी भी आमोगे क्योंकि तुसी मैंबर सी तो तुसी किसी ने भी रोला नहीं पाया कि 328 रूप गए कितने ने। ਉਹ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ 300 ਜਿਹੜੇ 2800 ਪਿਆ ਉਹ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। जी ਉਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। पर मामला हुण सामने आ रहा। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ जी ਵੀ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ जी ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ जी जी ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ जी ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ जी ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी ਕੁਝ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਟ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। जब 328 रूपों के ਨਹੀਂ विचों ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ जी ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ जी ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ जी ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ACA ਫਟ ਗਿਆ ਕਿਤੇ जी जी ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ ਦੋ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਚੌਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ जी ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। जी ਉਹ ਪਰ ਮਸਲਾ 328 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤੇ जी ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਤ ਦਿੱਤੀ जी ਵੀ ਇਹਦੇ 328 ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ जी ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। जी ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ जी ਪਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ जी ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ जी ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ जी ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਵਿਦੇਸ਼। जी ਇਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ जी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ जी ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। जी ਅਸਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ जी ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। जी ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ जी 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 ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ जी ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। जी ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ जी ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ जी ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਦੇ ਹੋਣ। जी ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਹੈ जी ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ जी ਭਈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨ जी ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ। जी ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਆਣੇ ਆ 11 मेंबर आ रहे हैं भी जी 11 8 ਹਲਕੇ ਆ 3 ਹਲਕੇ ਡਬਲ ਨੇ जी 11 ਮੈਂਬਰ ਬਣਨੇ ਆ जी ਤੇ 270 ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ जी ਇਹ ਨਾ 170 159 ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਣਨੇ ਆ ਨਾ। जी 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 ਉਹ ठीक है ਚੰਗੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ठीक है जी हाँ जी ਚੰਗੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ जी ਕਿਉਂ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੇ ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। जी ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਪਰ ਜਦ ਧਰਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। जी जी ਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਕੂੜੇ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ। जी ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ जी ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ जी ਤੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। जी ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ जी ਉਹਨੇ ਕੂੜੇ ਮਾਰੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰਤਾ जी ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਚ ਗਏ। जी ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚਾਂਦਨੀ ਭੇਜੀ ਆ। जी ਹੁਣ ਚਾਂਦਨੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚਾਂਦਨੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚਾਂਦਨੀ ਸੀ बंगाल के राजनीति से ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ। जी
ਉਹ ਜੋ ਲਾਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਚਨਚੇਤ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ। ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਚਨਚੇਤ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਜੀ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਕੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੀ। ਤਨਖਾਹ ਉਹਨੇ ਲਵਾਈ। ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜੀ, ਮਹਾਨ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ। ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਸੀ, ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਵਾ ਉੱਟਿਆ ਪਿਆ। ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਜੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਆ। ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਉਡਾਓ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਜੀ। ਇਹ ਸਮਰੀਪ ਕੋਟ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ? ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਅੱਡ ਬਣੀ ਆ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਡ ਬੋਰਡ ਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਡ ਬੋਰਡ। ਕੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ, SGPC ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਸੌਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਕਿਸਾ ਕੋਈ ਸੌਗਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸੌਗਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਲੱਗ SGPC ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ 98% ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SGPC ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰਾਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚੱਲ ਜੀ। ਜਾਈਏ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਹਿਰਪੁਰ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਜੀ, ਗੁਜਰਾਵਾਲਾ, ਜੀ, ਇਹ ਲਹਿਰਪੁਰ ਤੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀਗੇ। ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੁਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਜੀ, ਟਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਹ ਜਰਗ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਰੱਬਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੀ, ਜੀ, ਲਹਿਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਗੇ ਸੀਗੇ, ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਡ ਸਟੇਟ ਬਣਿਆ, ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜੀ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੀ, ਦੇਖੋ 5 ਤਖਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤਖਤ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਜੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਆ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਜੀ, ਆਪ ਇੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੈ। ਜੀ। ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ, ਇਹਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਾਕਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਝੁਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੋਰ 4 ਤਖਤ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਵਉੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾਓ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਆ, ਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਆ। ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸੂਗਾ। ਜੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਚੀ ਆ, ਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਜੀ। ਨੀਵੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਆ? ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਜੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਸਰਵ ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਆ, ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮੱਕਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ, ਦੀਪਕ ਫੌਜੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ
ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ SGPC ਵੱਖਰੀ ਬਣੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬਣੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਇਹ ਜੀ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਅੱਡ ਸਟੇਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ। ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੁਲਛੇਤਰ ਬਣਾ ਲਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ 71 ਧਾਰਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਜੀ ਪਰ ਹਿਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਿਸਾਰ ਜੀ। ਬਣਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜੀ ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ HSGPC। ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, 50 ਸਰਬ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਜੀ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ IGP ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ HGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੱਦ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਆ? ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅੱਜ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ। ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਜ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਜੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜੀ। ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਮੰਗਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀ 16 ਜੂਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 19 ਜੂਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਾਕਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਆ ਨਾ, ਜੀ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਚਾਲੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੀ ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਆ ਸੂਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਮਤ ਵਾਲਾ ਕੈਲੰਡਰ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਚੰਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਚੰਦ ਜੀ। ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਸੂਰਜ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 26 ਨੂੰ ਤੇ 25 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੱਕਾ ਉਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 2003 'ਚ ਚਲਾਇਆ, ਜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਆ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਆ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਮ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਕਹ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਜੀ ਤੇ 125 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ 115 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਬੁੱਢਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਈ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਬਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੀ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦਾ। ਜੀ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਆ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਤ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੰਠ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜੀ ਇਹ ਛੱਡ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੰਤ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਜੀ ਉਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਕ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਕਰਾਸਨ ਵਿਸਰੇ ਹਰਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀਏ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਸੰਤ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਕ ਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਟੁੱਕਦੀ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲਵਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵਾੜ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਵਾੜੇ ਆ ਜੀ। 1893 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸਲਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਤਾ। ਹਾਂ, ਕੁੱਕਾ ਪੰਥ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਵੱਖਰਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ। ਚਲਾਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੀ। ਨਾ ਰਹਿ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੀ। ਉਹ 11ਵਾਂ 12ਵਾਂ 13ਵਾਂ 14ਵਾਂ 15ਵਾਂ 16ਵਾਂ 18ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜੀ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਜੀ। ਰਾਹ ਸੋਹਣੇ ਬਾਬੇ ਬਣਾਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਸੰਤਵਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ। ਉਹ ਐਸਾ ਛਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰਵੀਰ ਵਾਂਗੂ। ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਆ। ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਆ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਬਾਈਬਲ। ਬਾਈਬਲ। ਜੀ। ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ? ਨਾ ਜੀ। ਇੰਤਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ। ਗੀਤਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਜੀ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ। ਜੀ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਜੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ। ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜੀ। ਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਾਬੋ ਵਿਦਰੋਹ। ਜੀ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ 1708 ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਰਾ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਉਹੋ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਉਹ ਰੱਬ ਆਪ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਪਾਉਣਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਕਾਕਾ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਰਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵਰੀਣਿਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਵਰੀਨਾ ਕੇ ਗੁਰੜ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਲਾਵਾਂ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ SGPC ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ SGPC ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਆਣ ਕੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਰੱਖੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਬਰ 'ਤੇ ਜਾਏ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੀ ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਜੰਮਣਾ ਮਾਰਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਰਗ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਫੋਟੋ ਕਦੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਨੱਥੂਵਾਲ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਆ। ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਜੀ। ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਕੋ ਰੱਖੀ ਆ? ਹੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਜੀ। ਉਹਦੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਤਾਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾ ਲਓ। ਜੀ। ਕਾਕਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਜੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਜੀ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੀ। ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜੀ 2011 ਚ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ SGPC ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਓ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ SGPC ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਜੀ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਾ ਸੇਧ ਲੈ ਲਵੇ ਮੁੰਡਾ, ਜੀ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲੋਂ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਧ ਲੈ ਲਓ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਰਾਵਣ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਵਿਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਸੀ, ਜੀ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੋਨੇ ਕਾ ਪਿਆ ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਧ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ SGPC ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਕੇ ਚਲਾ ਸਕੋਗੇ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ 'ਚ ਫਰਕ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ, ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਜੀ ਇੱਕ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੇ ਲਕੀਰ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਮੰਤਰ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੜ ਲਿਆ, ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆ। ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੀ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਨਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਆ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਹੀ ਆਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਆਇਆ ਕੋਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੀ ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਭਾਈ ਮਾਂਝਿਆ, ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਝ ਤੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੀ। ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਛਕਣ ਬੜੀ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖੇੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਰਾਗਮਾਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ 1428 ਪੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਧੜਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਕਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਈਏ ਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਗਮਾਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਗਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਖੇੜਾ ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੱਗੋ ਪੱਗੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ SGPC ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਗਏ ਪਏ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਜੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਆ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਪਲਿਆ ਉਹ, ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਜੀ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਬੂ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਈ ਉਹ ਕੋਲ। ਜੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਇਹ ਘੱਟ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੀਰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਦੇ ਆ। ਜੀ
ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ? ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਾਗਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਰਹਿਤ ਮਰਾਗਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਾਈ ਆ। ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਆ, ਕਿਉਂ ਆ? ਜੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਤੇ 12 ਮਾਗਲ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 16 ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕਾਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਮਨਮਤ ਆ, ਜੀ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਦ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੰਨੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੂਕੇ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਮਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਉੱਤੇ, ਰਾਗਮਾਲਾ ਉੱਤੇ ਜੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬੱਧੀ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬੱਧੀ? ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਜੀ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ, ਜੀ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਜੀ। ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਸੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਤ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੀ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਠ ਆ, ਜੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕੌਣ ਸਰਕਾਰੀ ਆ। ਜੀ ਉਹ ਸਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉਹਨੇ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਜੀ ਜਨਰਲ ਸਬੀਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। ਉਹ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਣਖ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਆ। ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਨੇ ਸੀਸ ਲੱਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਣਗਿਣਤ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਕਹਿਣੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜੀ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, RSS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ, SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ। SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਘਾਰਪੁਣਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।